ختم النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. والمتاع هو الشيء الذي يتمتع به، مثل ما يتمتع المسافر بالزاد الذي معه. فالمرأة متاع في هذه الحياة الدنيا، وخير ما في هذه الحياة الدنيا من متاع المرأة الصالحة. ولا شك أن هذا يدل دلالة عظيمة جدا على ما لصلاح المرأة من أثر عظيم من استقرار البيت وسكونه وسعادة أهله، فإن من سعادة الدنيا المرأة الصالحة. وفي حديث آخر أن 4 من سعادة الدنيا، وذكر منها المرأة الصالحة. فلا شك أن وجود المرأة الصالحة في البيت له الأثر الكبير جدا على البيت، من حيث استقرار الحياة الزوجية واستمرارها ودوام الوئام فيها، وأيضا من حيث تربية الأولاد وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة والتحلي بآداب الإسلام العظيمة. والعبد إذا وفق بزوجة ذات دين وذات عقل فلا شك أن هذا من خير متاع الحياة الدنيا، كما يدل لذلكم هذا الحديث العظيم. وهذا أيها الإخوة المستمعون يؤكد على أهمية عناية الرجل بالارتباط بالمرأة الصالحة، وذلك عند الاختيار. ثم بعد اختيار الزوجة يعمل على الأسباب التي يكون فيها صلاح للزوجة ومزيد صلاحها وثباتها على الصلاح. ومن ذلكم أن يستقيم هو في نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يتقي الله عز وجل في نفسه وأهله. فصلاح الزوج سبب لصلاح الزوجة والأبناء. وأيضا أن يعمل على تربية الزوجة التربية الإسلامية بالأخلاق الإسلامية، بالآداب الفاضلة، بتحقيق العبودية لله. يأتي لها بالكتاب النافع والشريط النافع والموعظة النافعة، ويجمع أيضا مع ذلك الدعاء دوما بأن يصلح الله سبحانه وتعالى له زوجة. وفي دعاء زكريا وفيما جاء في القرآن فيما يتعلق بمنة الله على زكريا قال: وأصلحنا له زوجة. ولا يمكن أن تصلح زوج الإنسان إلا إذا أصلحها الله سبحانه وتعالى، فإن الأمر بيده عز وجل. ثم إذا بدر من الزوجة في بعض الأوقات أشياء من المعاملة التي ليست جيدة أو شيء من سوء الخلق، فعليه أن يحتمل ذلك، لأنه ليس هناك امرأة كاملة لا نقص فيها، لا بد من النقص. فإن عاب منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فبمثل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى تتحقق هذه المعاني. ولا شك أن من يعمل بوصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالنساء، وقد جمع النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة طيبة من الأحاديث في هذا الباب، فمن يعمل بها يسعد، لأن العمل بالسنة وتحقيقها هو السعادة. ليست السعادة أن يستبد الإنسان برأيه أو يتعامل بهواه أو يتخذ القرارات التي يمليها عليه فكره، وإنما السعادة حقا باتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبهذا تنتهي هذه الترجمة،
ونسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يوفقنا أجمعين لحسن الاتباع لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والائتساء بسنته العظيمة المباركة، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يبارك لنا في أهلنا وأولادنا وأموالنا وأوقاتنا، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Kemudian yang terakhir dari bab ini adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan makna dari mata adalah sesuatu yang digunakan untuk bersenang-senang. Ya, sebagaimana seorang musafir ini bersenang-senang dengan perbekalannya. Jadi bekal itu dinamakan mata. Ya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini atau hadis yang agung ini menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya kesolehan seorang wanita atau kesolehan seorang istri ini memiliki pengaruh yang besar terhadap ketenangan sebuah rumah tangga. Ya, ketenangan sebuah rumah tangga. Dan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Dan disebutkan bahwasanya kesenangan dunia ini ada 4. Ya, di antaranya adalah al-mar'atus salihah, wanita yang saleh. Apabila seorang hamba diberikan taufik oleh Allah SWT untuk mendapatkan wanita yang salihah, yang memiliki agama yang baik, maka tentunya ini adalah sebuah taufik yang besar, sebuah kenikmatan yang besar. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairu mata'id dunya, wanita yang saleh, yang salihah adalah sebaik-baik kesenangan dunia. Oleh karena itu hadis ini jelas-jelas menunjukkan kepada kita atau menguatkan ya kepada kita bahwasanya seorang laki-laki atau seorang laki-laki, seorang mukmin, maka sebelum dia menikah hendaklah dia memilih, ya, memilih dengan pilihan yang baik, yaitu memilih seorang wanita yang salihah untuk menemani hidupnya. Ya. Kemudian apabila sudah menikah, maka dia berusaha untuk memperbaiki keadaan. Ya, memperbaiki keadaan untuk supaya mendapatkan wanita yang salihah. Dan untuk mendapatkan wanita yang salihah di dalam keluarga kita, maka di sana ada beberapa cara, di antaranya adalah seorang suami harus memperbaiki terlebih dahulu dirinya sendiri. Ya, bagaimana dirinya menjadi seorang lelaki yang saleh. Ya, karena kesalehan seorang suami ini berarti akan mempengaruhi kesalehan istri dan juga anak-anaknya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang baik. Mulai dari al-ubudiyah, tarbiyah dalam hal ibadah. Kemudian juga tarbiyah di dalam hal akhlak. Ya, entah itu dengan mau'idhah, dengan nasihat yang baik kepada mereka, atau dengan membawakan segala hal yang bisa membantu mereka di dalam mewujudkan perkara ini. Entah itu dengan membawa kaset misalnya, atau membawa kitab-kitab yang berisi tentang taujihat, ya, tentang bimbingan Islam, ya. Kemudian juga tidak lupa caranya adalah dengan cara berdoa. Ya, berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan kesalehan kepada istri, kepada dia, kepada istri dan juga anak-anaknya. Karena tidak mungkin yang bisa memperbaiki mereka ya kecuali yang menciptakan mereka, yaitu Allah SWT. Oleh karena itu di dalam Al-Quran ketika Allah SWT menceritakan tentang Nabi Zakaria, ya, Allah mengatakan wa aslahna lahu zaujah, dan kami telah memperbaiki baginya, yaitu bagi Zakaria, istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya kesalehan ini tidak mungkin bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Ya, kalau demikian berarti kita memintanya kepada Allah. Kita minta kepada Allah semoga Allah SWT memperbaiki diri kita, yang memberikan kita kesalehan, dan juga istri kita dan juga anak-anak kita. Kemudian apabila terjadi kesalahan ya dari seorang istri,
maka seperti yang sudah kita ulang-ulang, ya, seorang suami hendaklah bersabar. Ya, bersabar. Ya, kemudian dia tahu bahasanya tidak ada wanita yang sempurna. Ya, tidak ada wanita yang sempurna. Jadi bagaimanapun ya baiknya seorang wanita pasti akan memiliki kekurangan. Ya, oleh karena itu dia harus melaksanakan apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, apabila melihat kesalahan dari seorang istri, maka hendaklah dia juga berusaha untuk mengingat-ingat kebaikan yang datang dari istri, yang dimiliki oleh seorang istri. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, tidak kita ragukan lagi bahasanya barang siapa yang mengamalkan wasiat-wasiat Nabi SAW di atas, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia. Ya, karena mengamalkan sunnah dan juga mewujudkan sunnah ini adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, kebahagiaan yang hakiki adalah ketika seseorang bisa mengikuti Nabi SAW, ya, meneladani beliau di dalam berbagai hal, ya, bukan dengan mengedepankan pendapatnya, ya, mengedepankan pikirannya, yang pikiran-pikiran dan juga pendapat-pendapat tersebut justru malah bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kebahagiaan yang haqqan, yang sebenarnya adalah ketika kita mengikuti Nabi SAW. Dan kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan kita taufik, ya, untuk berkata dengan perkataan yang baik dan mengamalkan amalan yang baik. Kemudian kita memohon kepada Allah, semoga Allah SWT memberikan kita kemampuan dan taufik untuk ittiba, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang meneladani beliau, ya. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memperbaiki urusan kita semuanya, ya, memperbaiki urusan kita semua dan memberkahi kita semua di dalam waktu kita, ya, keluarga kita, harta kita, dan lain-lain.